جی میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. یہ ہے امجد اقبال صاحب جن کا تعلق کرک سے ہے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے تو جسٹ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے اور آرام سے بیٹھ کر پروفٹ لے رہے ہیں کمپنی سے، تو اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں کہ یہ ہمارے لیے حرام تو نہیں؟ نہیں، اس کو شریعت میں مزاربت کہتے ہیں. مزاربت میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک بندے کا کام، ایک بندے کا پیسہ. تو اس میں ہماری کمپنی، ہم ایز وہ ہیں، مزارب ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ رب المال ہیں. اس کو شریعت میں رب المال یا انگلش میں انویسٹر کہا جاتا ہے. وہ انویسٹرز ہیں، رب المال. شریعت میں اس کی اپنی ٹرمز ہیں، اور آپ گوگل کر لیں کہ مزاربت کی شرائط. ٹھیک ہے، مزاربت کی شرائط اسلام کی بنوری ٹاؤن کے فتاوے آ جائیں گے، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں. الحمدللہ ہماری کوئی بھی شرط اس سے متضاد نہیں. کافی عرصے تک ہم نے کمپنی کے لیے خود فتویٰ بھی نہیں لیا ہوا تھا ہم نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزاربت کی شرائط ہیں، جو کتابوں نے لکھی ہوئی ہیں، علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، ہماری کمپنی ان شرائط کے اوپر پہلے سے اتری ہوئی تھی. مطلب ہم نے بنائی ہی کمپنی ان شرائط کو دیکھ کے تھی، تو ہمیں فتویٰ کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جب انویسٹرز بڑھ گئے تو کسی انویسٹر نے جا کے خود ہی پشاور سے فتویٰ لیا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے حق میں آیا. پھر کسی نے جا کے کربوغا شریف سے وہ کیا رجوع، وہاں سے فتویٰ ملا، وہ بھی ہمارے حق میں آیا. تو یہ ہے کہ آپ جس بھی ادارے میں جائیں گے نا، ان کو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمپنی کا بزنس پتہ نہیں ہے. جب تک پتہ نہیں ہے، یہ اختلاف ان کو ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمیں اس کے آنرز سے نہیں ملے ہوئے، ہم ان کے آنرز سے بات کر لیں، یا گورنمنٹ آف پاکستان کی قوانین ہم پڑھ لیں، کیا ترتیب ہے کیا نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ شرائط ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے جی. اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. یہ ہے احمد اللہ خان صاحب جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کمپنی کے جو کاروبار چل رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کاروبار نے ماہانہ کتنا منافع کمایا؟ ویب سائٹ سے باقاعدہ اس کے اوپر ڈیلی کا پروفٹ لگتا ہے، تو اس سے ان کو پتہ لگے گا کہ اتنا پروفٹ آیا. بقایا ہر بزنس کی کلوزنگ دینا یہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ ہر بزنس کی کلوزنگ دی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے ہمارے پاس آفس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کسی انویسٹر نے آ کے دیکھنا ہے تو وہ آ کے ہمارے مینیجر سے آفس میں ہماری بزنسز کی وہ دیکھ آڈٹ رپورٹ دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو پبلکلی نہیں دکھایا ہوا، کیونکہ کوئی بھی کمپنی اپنی آڈٹ رپورٹس پبلکلی نہیں دکھاتی. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اچھا، اگلا سوال ہے بدر خان صاحب کا جو کہ کوہاٹ سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہر سال جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے وہ صرف کمپنی پے کرتی ہے یا انویسٹر سے بھی کٹوتی ہوتی ہے؟ نہیں، کمپنی اپنا ٹیکس پے کرتی ہے جو گورنمنٹ نے ایز اے کمپنی بھی ہم پہ لگایا ہوا ہے، یا ایز اے ہماری جو بزنسز ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہوا. انویسٹرز کی طرف سے ہم نہ کوئی کیا کہتے ہیں ٹیکس، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کچھ اور چیز، کچھ بھی نہیں لیتے ہوتے. انہوں نے اپنی زکوٰۃ بھی خود ادا کرنی ہے، انہوں نے اپنے ٹیکسز بھی خود ادا کرنے ہیں. اگلا سوال ہے اکرام صاحب کا جن کا تعلق ہنگو سے ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کر کے منافع حاصل کرنا جائز ہے، جبکہ کاروبار کو سٹارٹ ہوئے کافی وقت بھی گزر گیا ہے اور کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا؟ بالکل جائز ہے. یہ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کاروبار چل بھی رہا ہو تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک دکان ہے وہ چل رہی ہے، اس میں اس کو مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، تو بندہ خود بھی تو اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں ہی مزید انویسٹمنٹ کرتا ہے نا. ایک بندے کی کمپنی ہے، فیکٹری ہے، اس نے نیا ٹینڈر لیا، نئی آرڈر لیا کوئی امپورٹ کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، اس میں مزید انویسٹمنٹ خود بھی کر سکتا ہے، کسی سے لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. یہ ہے سیفور افریدی صاحب جن کا تعلق تاندہ ڈیم کوہاٹ سے ہے. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ محترم احسان یار بابر صاحب، آپ کمپنی کو آئندہ 5 سالوں میں ترقی دینے اور خاص طور پر کوہاٹ جیسے شہروں میں توسیع کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ ویژن ہمارا اسرار صاحب انشاءاللہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں اس کمپنی کو، اے ایس گروپ آف کمپنیز کو پاکستان میں انٹرنیشنلی ہر ملک میں ایک پہچان دینا ہے. جس طرح ابھی کوہاٹ میں حالت یہ ہے کہ آپ جس کو بھی کہیں کہ اے ایس گروپ، انہوں نے نام سنا ہوا ہے. بالکل ہاں. حالانکہ ہماری گاڑیاں جاتی ہیں پمپس پہ آگے پیچھے، لوگ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، اے ایس کا نیم ایک چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ نیم آنے والے 5 سالوں میں پورے پاکستان میں ہم نے یہ پھیلانا ہے انشاءاللہ. کوہاٹ میں جو ہے نا کوئی پروجیکٹ، کوئی اسکیم، کوئی اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے نا، کہ وہ
इन्वेस्टर्स को जो है ना मतलब उनकी कोहाट में तो शाही बैठक है, कोहाट में तो एस्कार प्लेनेट चल रहा है, कोहाट में तो हमारा अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है। लाहौर में सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, लाहौर में हमारा जो है तो ऑफिस भी है, लाहौर में सोलर्स की तरतीब भी हमारी चल रही है, लैंडलॉक सॉल्यूशंस भी है, पेशावर में दास्तान क्लब चल रही है। तो ये है कि डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं इनके अगले सवाल की तरफ आता हूँ। कंपनी अपने कस्टमर्स का एतमाद जीतने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से इकदामात कर रही है? हम अपनी तरफ से हर वो इकदाम कर रहे हैं जिससे हमारी क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, शफाफियत वाज़े हो। मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ से इस चीज़ की कमी है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी या लॉयल्टी कंपनी को साबित करें। और आज का दिन तो इस चीज़ को साबित कर नहीं, चुका है। हमें तो ये चीज़ 10-15 दिन पहले से पता थी। हमें तो 10-15 दिन पहले से, अगर आपने देखा हमें हो तो आज पता लगा जब प्रेसिडेंट साहब का मैसेज आया। हाँ जी, लेकिन हमें तो 10-15 दिन पहले से पता थी। और अगर आपने देखा हो तो पिछले 10-15 दिन में मैं इस चीज़ का जिक्र 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ कि इन्वेस्टर्स से हमें मतलब ये है कि बहुत दुख पहुँचा हुआ है, या हमें अपनी क्रेडिबिलिटी वाज़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स ने वाज़े करने की उनको ज़रूरत है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ नाम ही ट्रस्ट का है। अच्छा, ये सैफुर साहब का अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर कारोबार चैलेंजेस का सामना होता है, हर कारोबार को। आपके ख्याल में एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है और उनके हल करने के लिए आपकी क्या मनसूबाबंदी है? कुछ चैलेंजेस तो हम हल भी नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान की जिस वक्त इकनॉमिकल कंडीशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माजी में कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी तरह ओवरऑल वर्ल्ड में जो इस वक्त रिसेशन चल रहा है ये भी एक चैलेंज है। गवर्नमेंट के जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन वाले जो टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी या अदर चीज़ों के ऊपर, वो भी एक चैलेंज है। और इसके अलावा ये है कि जो इस तरह की कंपनीज आ जाती हैं या इस तरह के लोग आ जाते हैं जो और लोगों को धोखा दे देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो तो धोखा दे के चले जाते हैं, बाद में जवाबात हमसे लोग पूछते रहते हैं जी वो ऐसा था, वो वैसा था। हालांकि जब वो चल रहे होते हैं तो उस वक्त हम उनको क्या कहते हैं कि पब्लिकली आके और उनको समझा रहे होते हैं कि ऐसी जगहों पे न जाओ, ऐसे जगहों पे मत बैठो। लेकिन जब वो उनसे काम उनके साथ हो जाता है तब वो हमें ही ला के कटहरे में खड़ा कर देते हैं कि जी अब आप जवाब दो कि वो क्यों भागे हैं। जहाँ हालांकि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, इनका अगला सवाल जो है वो तो मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है कि एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आइंदा 10 सालों में आप कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो इसका जो है ना काफ़ी जवाब हो चुका है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करते। मैं जाता हूँ अगले सवाल की तरफ जो कि हैं बंगश खान साहब। इनका ताल्लुक़ कोहाट से है। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि आज तक कंपनी ने जितनी भी चेंजेस की है, चाहे वो विड्रॉ के हवाले से हो या डिपॉजिट के हवाले से, उसका सारा फ़ायदा जो है ना कंपनी को मिलता है। मुझे कोई एक चेंज बताएं जो इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए किया गया हो। प्रॉफिट शेयर कंपनी ने शुरू में नहीं अनाउंस किया था, बाद में हम लोगों ने अनाउंस किया। इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? उल्टा कंपनी की जेब से जा रहा है। स्टाफ बढ़ाने का चेंज, रिलेशनशिप मैनेजर्स लाने का चेंज, लीडर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का चेंज, CSR सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का चेंज। तो ऐसे जितने भी मैं चेंजेस गिनवाऊंगा ये तमाम वो चेंजेस हैं कि जिससे कंपनी ने पैसे लगाए हैं, कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं और लोगों को इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं। मतलब ये है कि इससे कंपनी को इतना भी बेनिफिट ज़रा बराबर भी नहीं मिला है, इससे तमाम बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं। तो कंपनी ने ये चीज़ें की हैं। एहसन भाई, तमाम इन्वेस्टर की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितने भी सवालात मेरे पास आए थे वो सारे जो है ना पूछे गए हैं, वो सवालात जो है ना ख़त्म हो गए हैं। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, यकीनन आप लोगों ने अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और अपना सवाल आप लोगों ने पॉडकास्ट सोशल मीडिया के पेजेस में जो है ना देख लिया होगा, सुन लिया होगा। और यकीनन आप इस चीज़ के गवाह होंगे कि जैसा आपने पूछा है वैसे ही जो है ना मैंने आगे जो है ना पूछा है अपने CEO साहब से, और उनकी जो जवाबात है उससे भी इंशाल्लाह आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं सबका जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, अपने सवालात हम तक पहुँचाए। आगे भी इंशाल्लाह अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा जो है ना एक पॉडकास्ट के ज़रिए हाजिर होंगे और आपके जो भी सवालात होंगे वो हम देने के पाबंद होंगे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।